Hello, all. Welcome to Universal Group of Institutions, Bengaluru. Welcome to our special series on case means economics, where we are looking at all the economic topics in a very different manner. ಒಂದು ವಿಭಿನ್ನ ವಿನೂತನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ we are approaching these economic topics using data and the keywords. Because, as I said, across all these videos, for the mains, especially, our answers need not to be perfect. The marks that we are going to score is going to depend upon the number of keywords, the relevant keywords, the number of data, which is also the relevant data that we are going to use in our answer. ಅದರ ಒಂದು ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ. So, as you are already aware, we have discussed till now, we have discussed about the agriculture. We have looked at agriculture in a very different manner. I mean, then we have looked at industry, how the development of industry has happened. Then we looked at the service sector led revolution in India. ಮತ್ತೆ ಏನು ಕೊರತೆ ಏನಿದೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್, ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೀಡಿಂಗ್ ದಿ ಗ್ರೋತ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅನ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದಿ ಗ್ರೋತ್ ಅಂಡ್ ಅ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಿವ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಅಂಡ್ ಅ ಪಾವರ್ಟಿ ಅಂಡ್ ಅ inequality. Now, these two concepts are interlinked with each other. That is, growth and distributive justice, poverty and inequality. Just to understand how these topics are interlinked, let us look at this very simple. Nudi, idondu spashtavada figure nudi. How the India's GDP along with the per capita income has changed. Can you see ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು how the GDP has increased from a 1965 to the 2024. Can you see very clearly? The GDP has increased. For the first time, we become $1 trillion in 2007. Adadmele, in the last, if you look at in the last 18 years, India's GDP has increased 3 times. Okay. Ade riti. Nodi per capita income, nodi how the per capita income has increased from a 1415 to 2300. Right now it is standing around $2,400. Now ನೋಡಿ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ GDP ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ತಲಾ ಆದಾಯ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ, ಎಕನಾಮಿಕ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಗಿದೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಓಕೆ, ಈ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದಾಗ GDP ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ was that the number of people have been uplifted from the poverty. Can you see a World Bank figure in it? In the 1977, what was the poverty rate and how it has come down? 62% was the poverty rate, and how this poverty rate has declined. This is according to the estimations of the World Bank, and how the population living below the poverty line. Here you can see a spike because that ಕೋವಿಡ್ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಏನಾದ್ರು ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಜಾಬ್ಸ್. ನೇಷನ್ ವೈಡ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ಗಳನ್ನು ಇಂಪೋಸ್ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರೀಸ್ ವರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಟು ಶಟ್ ಡೌನ್. ಆ ಒಂದು ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ದ ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಸ್ಟ್ ದಿ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂಡ್ ದಿ ಪಾವರ್ಟಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ದಿ ಡಿಕ್ಲೈನ್. If you look at, just one more set of a data, and look at this simple set of a data, how the GDP of India is increasing. Okay, you notice ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ how the GDP has increased from 2001, and by the year 2028 India is poised to be third largest economy. ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹೊಸ ಹೊಸ ಆರ್ಥಿಕ ಅವಕಾಶಗಳು ಜನರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್, ವೇರ್ ದಿ ತಲಾ ಆದಾಯ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಜಸ್ಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ನೀವೇ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ತಾತ ಇದ್ದಂಥ ಒಂದು ಪೊಸಿಷನ್, ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಇದ್ದಂಥ ಪೊಸಿಷನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಲುಕ್ ಎಟ್ ದಿ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್. ದಿ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಲುಕ್ ಎಟ್ ದಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಗ್ರೋತ್ is something called as the inequality in the society. ನೋಡಿ, inequality in the society ಈ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೇ ನೋಡಿ, the top 10% of the India's population hold 10% of the 77% of the national wealth. ಕೇವಲ ಒಂದು 10% ಜನ ಮಾತ್ರ 77% of the national wealth ಅನ್ನು ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ look at the stark economic inequality.
90% of the people are holding the remaining 23% of the national wealth. ನೋಡಿ ಇದು ಒಂದು ಕಂದಕ. ಐ ಮೀನ್ ಯು ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಹರ್ಡ್, I mean, people talking about just Adani and Ambani becoming the rich. I mean, this is not something a new phenomenon. Look at, I mean, 30 years ago, people used to say Tata Birla hatra matra wealth concentration ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅಥವಾ ಬಜಾಜ್ ಹತ್ರ ಮಾತ್ರ wealth concentration ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. Now, this is the negative aspect of the increase in the economic. ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಬದಲಾವಣೆ ಆಯಿತು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು, ಆಗ ಬಂದಂಥ ಲಾಭಾಂಶದಲ್ಲಿ ಆ ಲಾಭಾಂಶ ಏನಾಯಿತು, ದಟ್ ವಾಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದಿ ಗ್ರೋತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಿವ್ ಜಸ್ಟಿಸ್. ಈಗ ನೋಡಿ ಸಿಂಪಲ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಮೋರ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ. ಆಕ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರನೇ ಬೇರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಈಗ ಇದ್ದಂಥ ಒಂದು ಏನು ಆರ್ಥಿಕ ಕಂದಕ ಇದೆ, ಐ ಮೀನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಗ್ಯಾಪ್. ಆ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ಅಸ್ 941 years. You can imagine it would take 941 years of a minimum wage worker in a rural India to earn what the top paid executive at a leading Indian government is earning. So you can imagine the stark economic inequality that is existing in India. Do you think this is happening only in India? No. This economic inequality is increasing across the world. Look at, I mean, definitely, I mean, ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂಗೆ people's, you know, living standards have improved. I mean, 50 years ago, 60 years ago, people used to die of ಸಿಂಪಲ್ ಲೈಕ್ ಮಾಲ್ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್. ಈಗಲೂ ಸಾಯ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಲುಕ್ ಎಟ್ ದಿ ಪ್ರಮಾಣ ನೋಡಿ, ಪ್ರಮಾಣ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು, ಐ ಮೀನ್ ನೀವು ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀರ, ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಬಾಧ ತಾಳಲಾರದೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ. ದ ರೀಸನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಈಸ್ ಅನೇಬಲ್ ಟು ಆಕ್ಸೆಸ್ ದಿ ಹೆಲ್ತ್. ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಂಥ ಸಾವು ನೋವುಗಳು ಇಂದು ಕಮ್ಮಾಗಿದ್ದಾವೆ, ಬಟ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಡ್. ಎಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಲಾಟ್ ಮೋರ್ ನೀಡ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಡನ್. ಇಫ್ ಯು ಲುಕ್ ಎಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೇರಿಕಾ, the world's largest economy. ನೋಡಿ ಯು ಎಸ್ ಅಲ್ಲೂ ನೋಡಿ, ಐ ಮೀನ್ ದಿ ಬಾಟಮ್ 50% ಜನ ಎಷ್ಟು ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಅನ್ನು ಓನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ದಟ್ ದೇ ಓನ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 15% ಆಫ್ ದಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ವೆಲ್ತ್ ಅನ್ನು ಓನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಇವ್ರು ನೋಡಿ, ಐ ಮೀನ್ ದಿ ಟಾಪ್ 10%, ಹೌ ದಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂಗೆ ಲುಕ್ ಎಟ್ ದಿ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ವೆಲ್ತ್ ದೀಸ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಓನಿಂಗ್. That is more. So can you see very clearly, just ಒಂದು $15 trillion ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಟಾಪ್ 20 billionaires in United States of America are owning 2.7 trillion of national wealth. This is more than the GDP of Canada. This is more than the GDP of Italy as well. So this economic inequality, the nations have become prosper, the nations have become rich. At the same time, there is also, we have seen the increase in the inequality. So ಈ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಬೇಕು, ಈ ಅಸಮಾನತೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಿವ್ ಜಸ್ಟಿಸ್. ಸೊ ಏನು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಿವ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಅಂದರೆ? ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಿವ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಐಡಿಯಾ ದಟ್ resources, opportunities and benefits should be fairly distributed in the society. ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇರಬಹುದು, ಅವಕಾಶಗಳಿರಬಹುದು, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರುವಂಥ ಲಾಭಾಂಶ ಇರ್ಬೋದು, ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಇನ್ ದಿ ಸೊಸೈಟಿ ಈಕ್ವಲಿ. ಏನು ವಾಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಿವ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್? ಒಂದು, ನೀಡ್ಸ್, ಅವಶ್ಯಕತೆ, ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ಸ್, ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಜನರ ಕಲ್ಯಾಣ. ಐ ಮೀನ್ ದೀಸ್ ಆಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಿವ್ ಜಸ್ಟಿಸ್. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಐ ಮೀನ್ ಹೌ ದಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಎನ್ಶ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಿವ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಥ್ರೂ ವೆಲ್ಫೇರ್, ಜನರ ಕಲ್ಯಾಣ. ಐ ಮೀನ್ ಲುಕ್ ಎಟ್ ದಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್. ಒಂದು ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಐ ಮೀನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷಸ್ ದಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್, our government also, ನೀವು ಕೇಳಿರ್ತೀರ, government is distributing the bicycles to the girls, our government is distributing the laptops to the students, so that ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಈಗ ಒಂದು ಬೈಸಿಕಲ್ ಕೊಟ್ಟರು, ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಅಲ್ಲಿಂದ ಆ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಏನಿದೆ 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಥವಾ 1.5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇದೆ.
ಆ 1.5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಮಗು ಏನು ಅಂದರೆ ಶಿ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ದಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೈಸಿಕಲ್. ಆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪನ್ನು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ಎರಾ ಆಫ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಎರಾ, ಇದು ಡಿಜಿಟಲ್ ಯುಗ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ಅವಕಾಶಗಳು, ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಎಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್. ಆ ಒಂದು ರಿಸೋರ್ಸ್, ಆ ಒಂದು ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ನೀವು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ತೆರೆದಂತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್. ಆರ್ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಟು ಗಿವ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್, ಐ ಮೀನ್ ಲುಕ್ ಎಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಹ್ಯಾಸ್ ಡನ್. ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರ ಪಂಚ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳು ಅಥವಾ 5 ಗ್ಯಾರಂಟೀಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಬಿಂಗ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ದಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಬೌಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆ, ಅಂದರೆ ವೇರ್ ದಿ ವಿಮೆನ್ ಈಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ 2000 ರೂಪಿ. ಹೌ ಮಚ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸ್ಪೆಂಟ್ ಅಂದರೆ 28,000 crore ಇನ್ ದಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಜೆಟ್ 2024 ಮೂಲಕ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸಿ, ಅದರ ಸಾಧಕ ಬಾಧಗಳ ಚರ್ಚೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ, ಬಟ್ ಲುಕ್ ಎಟ್ ವೈ ದಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್, ಐ ಮೀನ್ ದಿ ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ದಿ ಬೆನಿಫಿಟ್. I mean, 2000 is a big amount if you go to a rural place. ನಿಮಗೆ ಏನು ಅಂದರೆ ದ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಅರ್ನ್ 60,000, 70,000, ಫಾರ್ ದೆಮ್ ದಿ ಅದು 2000 ಮೇ ನಾಟ್ ಬಿ ಎ ಬಿಗ್ ಅಮೌಂಟ್. ಬಟ್ ವೇರ್ ಇಫ್ ಯು ಲುಕ್ ಎಟ್ ದಿ ಆವ್ರೇಜ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಈಸ್ ವೇ ಬಿಲೋ 2 lakh ರೂಪಿ. ಅಂದರೆ ಜನ ಗಳಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಕೇವಲ 18,000, 20,000ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಅಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ 2,000 ಏನಿದೆ, ದಟ್ಸ್ 10% ಆಫ್ ದೇರ್ amount. So for them it's a very big amount. Or look at even the pancha guarantee government is spending how much. I mean, where the government, I mean, Siddaramaiah, chief minister itself has said in the Belagavi session, till now the the state government has spent 63,000 crore rupee. This is this is the distributive justice. Other sadhaka badhakalu idde ಇದೆ. I mean, positive and negative aspects of all these are up to for the debate, no doubt at all. But at the same time, this is meant to ensure a fair society, a just society. ಒಂದು ನ್ಯಾಯಯುತ ಸಮಾಜದ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. Or look at even something, the other concept of the union government, something called as the Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana, where union government is going to spend ಸರಿಸುಮಾರು 12 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ದುಡ್ಡನ್ನು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮುಂದಿನ 5 ವರ್ಷಗಳಿಗಾಗಿ. ವೇರ್ ದಿ ಯೂನಿಯನ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ದಿ ಫುಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಫಾರ್ ನಿಯರ್ಲಿ 82 crore ಪೀಪಲ್ಗೆ. ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ದಿ ಫುಡ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಎಟ್ ಅ ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫುಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಬಿಟ್ಟು 5 kg ಫ್ರೀ ಫುಡ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಏನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ, ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ ಇರ್ಬೋದು. ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಮೆಂಟ್ ಟು ಎನ್ಶೋರ್ ದಿ ಜಸ್ಟಿಸ್. ಅದು ಎಂಥ ಜಸ್ಟಿಸ್? ದಟ್ ಟು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಿವ್ ಜಸ್ಟಿಸ್, ಅಂದರೆ ನೀಡ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಜಸ್ಟಿಸ್. ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ನೀವು ನೋಡ್ತೀರ. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದೀಸ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಿವ್ ಜಸ್ಟಿಸ್? ಒಂದು, ಎಕನಾಮಿಕ್ ಗೂಡ್ಸ್ಗಳ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಏನಿರ್ಬೋದು, ಹೆಲ್ತ್ ಕೂಡ ಇರ್ಬೋದು. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ ಯೋಜನೆ ಇದೆ. ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ it is an insurance scheme where the individual can go to the hospital. I mean, because what is happening, due to the health cost or health expenditure in the people are being pushed towards the below poverty line. Or ನಿಮಗೆ ಏನಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಯಾನಿಟೇಷನ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇರ್ಬೋದು. ಅಂಡರ್ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಮಿಷನ್, ವೇರ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟೆಡ್ ದಿ ಸಪರೇಟ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಎವ್ರಿ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟೆಡ್ ದಿಸ್. ಆರ್ ನಿಮಗೆ ಏನು, ಈಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಹೊರಗಡೆ ನೋಡಿರ್ತೀರ, ವೇರ್ ದಿ ಯೂನಿಯನ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ ಅ ಪೈಪ್ಡ್ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಕನೆಕ್ಷನ್. ಅರ್ಲಿಯರ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಜನ ಏನು 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್, 3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್, 4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ವರೆಗೂ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿ ಪೀಪಲ್ ಯೂಸ್ ಟು ಫೆಚ್ ಅ ವಾಟರ್. ಆರ್ ನೀವು ಪೇಪರಲ್ಲೇ ನೋಡಿರ್ತೀರ, ಏನು ಜನ ಏನು ಬಾವಿಯಿಂದ ನೀರು ತರೋವಾಗ ಬಿದ್ದು ಸತ್ತು ಕೂಡ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಲುಕ್ ಎಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಿವ್ ಜಸ್ಟಿಸ್. ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಮನೆಗೇನೆ ಒದಗಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಆರ್ ಲುಕ್ ಎಟ್ ಇವನ್ ಆಸ್ ಐ ಸೆಡ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಫುಡ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ಅವರ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿಂತ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಅಬೌಟ್ ಈಸ್ ದಿ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್, ವೇರ್ ಅವಕಾಶ ವಂಚಿತರಿಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಅದೇ ರೀತಿ ರಿಕಗ್ನಿಷನ್ ಇನ್ ದಿ ಸೊಸೈಟಿ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ where everyone must be treated equally. Look at our fundamental right itself. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ, there should not be discrimination on the basis of the gender, caste or the religion
or the place of birth. So this is what considering everyone as the equal. This is all concept of the part of a distributive justice. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಿವ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಒಬ್ಬ ಒನ್ ಥಿಂಕರ್ ಆರ್ ಒನ್ ಫಿಲಾಸಫರ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದಿ ಜಾನ್ ರಾಲ್ಸ್. Okay, he was a US philosopher. He wrote a wonderful book called as the Theory of Justice and the Theory of Distributive Justice. ಆತನ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಿವ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂರು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಫ್ರೀಡಮ್. ನೀವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನೋಡ್ತೀರಾ, ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಫ್ರೀ ಟು ಡೂ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದೇ ವಾಂಟ್ ಆಸ್ ಲಾಂಗ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್ ವಿತ್ ದಿ ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಫ್ ಅದರ್ಸ್ ಟು ಡೂ ವಾಟ್ ದೇ ವಾಂಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಫ್ರೀಡಮ್. ದೆನ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಈಕ್ವಲ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ. Everyone has access to the same resources, privileges. Then any socio-economic inequality that exists cannot be blamed. ಒಂದು ವೇಳೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಾನು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಾಗಲೂ ಕೂಡ ಏನು ಅವರಿಂದ ಅವಕಾಶದ ಬಳಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಬ್ಲೇಮ್ ಆನ್ ದಿ ಸೊಸೈಟಿ. ನೀವು ಅವಕಾಶ ಕೊಡದೇನೆ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸಮಥಿಂಗ್ where we are worried about. Look at the next concept he says about this, the difference principle. Given the first two, an unequal society is acceptable as long as system benefit the least privileged person. That is what I said about the reservation itself. It's a part of a distributive justice where avakash illdevrige we are creating. Look at even ee chitradalli nimage spashtavagi, look at, can you see very clearly height bere bere ide. They're unable to watch a baseball match. Okay, ನೀವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಒನ್ ವಿತ್ ಹೈಟ್ ಇರೋರಿಗೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅವರಿಂದ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನು, ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಈಕ್ವಿಟಿ ಆರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಿವ್ ಜಸ್ಟಿಸ್. ನನ್ನ ಮೇಲೇನೆ ಹೇಳಿದೆ, ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ನೀಡ್ಸ್. ಅವಕಾಶ ಅವರ ಒಂದು ನೀಡ್ಸ್ಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ನೀಡ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಸ್ಪೆಂಟ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಇವನ್ ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 15, 16, 17, ಆರ್ಟಿಕಲ್ 39 ಹೇಳುತ್ತೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ B and C, 39B and C. Can you see very clearly 39B and 39C? That the ownership and control of the material resources of the community are to be distributed as a best to subserve ದಿ ಕಾಮನ್ ಗುಡ್. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಮಾನ ಸಮಾಜದ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಬಳಕೆ ಆಗಬೇಕು. ಸಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಆಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇನ್ ದಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ವೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟು ದಿ ಕಾಮನ್ ಡೆಟ್ರಿಮೆಂಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ವೆಲ್ತ್ ಏನಿದೆ ದಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಇನ್ ಅ ವೆರಿ ಫ್ಯೂ individuals. So this is about the concept called as the distributive justice. So ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ we are going to discuss how this growth and distributive justice have led to a concept called as a inclusive growth. ಆ ಒಂದು inclusive growth ಅಲ್ಲಿ we are going to discuss what exactly is the inclusive growth, how the government is trying to achieve the inclusive growth, ಮತ್ತೆ ಆ ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಗ್ರೋತ್ ಅನ್ನು ಅಚೀವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಇರುವಂತ ಕೆಲವು ಕಾಮನ್ ಥ್ರೆಟ್ಗಳು ಏನು, ಆ ಥ್ರೆಟ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಪಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಏನಾಗಬೇಕು, ವಿ ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಅಚೀವ್ ಅನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಸೊಸೈಟಿಯನ್ನು ಅಚೀವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್ from our end in this particular session. If you have not watched any of these videos, please watch, because we are trying to approach this particular mains examination through data, through key facts and through important dimensions which must be present in our answer. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವುಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೇನೆ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, there is nothing called as the perfect ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಕೀವರ್ಡ್ಸ್, ಡೇಟಾ, ಬಿಕಾಸ್ ಡೇಟಾ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ಗೆ ವ್ಯಾಲಿಡೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಡೇಟಾ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ಗೆ ಒಂದು ವೇಟೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅವರು ನಮಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಗ್ರೋತ್ ಅಥವಾ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬಂದಾಗ ಆಕ್ಸ್ಫಾಮ್ನ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡಲೇಬೇಕು. ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ವಿತ್ ದಿ US ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಟ್ರೈ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದೀಸ್ ಡೇಟಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೈ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಜಾನ್ ರಾಲ್ ಬಗ್ಗೆ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಐ ನೋ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್. ಎಕನಾಮಿಕ್ಸಲ್ಲೂ ಜಾನ್ ರಾಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದ್ರು
tappeng illa. I mean, because we are writing in just a simple keyword about him, and then we are then avag ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಆಕ್ಸ್ಫಾಮ್ನ ವರದಿಯ ಉಲ್ಲೇಖ just one, how the 10% is owning, comparative analysis ಮಾಡಿ along with the US, how there also the ಅಂದರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ this inequality is not just a phenomenon of India ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. That's it in this particular video session. Do like, subscribe and spread this message among your friends who can get benefit. ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಏನಾದರೂ, if you have any difficulty in understanding, I mean, you can comment in the comment section, and if you need any specific topic, we can also come up with such series. Thank you. Stay tuned.